Any problem? Yes, sir, I have a problem, sir. In which Actually, space? sir, it is 55. You Fif- just taught singular they. This is the topic name, sir. 55. Yes, sir. According to my book, it is 55, but I don't know in your PDF which page it is. Okay. Sir, আমি কি 55 বলেছি নাকি 75 বলেছি, স্যার? 55. I'm so sorry, sir. Actually, it will be 75, sir. Okay. Mm-hmm. The topic name is, sir, uses not singular they. Hmm. এটা আমি একটু কম বলেছি, স্যার। This one. Is it this one? Sir, I can't. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Uses not Yes. singular they. Yes, sir. Singular they. Actually, we have talked some time about this. That when there is a single person and the gender of that person is not known. Hmm. Suppose I have written I have আচ্ছা um, we can say that a student is the future citizen of a country. Now, which pronoun I will use? He or she? Which one? What স্যার is যে the কোনো একটা হতে পারে। what is the gender of the student? He or she? What actually we need to use? Here it is said that English does not have a way of identifying a single person with a pronoun if his or her gender is not known. The student, the word student, whether it is male or female, we don't know. So we can say what we should use, she or he. Then so sometimes the third person singular number they. So sometimes third person singular number, third person plural form, third person plural forms like they, them, etc. are used as a gender neutral alternative to the third person feminine or masculine forms. This is sometimes called singular they. So if I use here she, it may be a mistake. If we use he, it also may be a mistake. But if we use they, then it is sometimes can be applicable. They actually is plural form of third person, but we can in this particular sense say that these they actually refer to a single noun. Okay, this they is called singular they. Okay, so we can say they should prepare themselves uh, for the for leading the country. So this they, whether it is actually referring to singular noun or plural noun. Sir, it will be singular. Singular, because the noun, the antecedent of they is singular, so this they is not plural, rather it is referring to a singular noun, so it would be singular they. Okay, so we can Okay, sir. also get this idea from these examples, like you shouldn't judge someone, you shouldn't judge someone until you know what they are really like. So these they actually referring to someone. This someone we don't know whether he or she, whether this someone is female or male, rather we can say this is gender neutral, and so we have to use they, because we can't use here
particularly she or he. Even if anyone needs extra help with their studies, so this anyone actually doesn't indicate whether it is she or he or male or female, so we have used their or they, just to indicate the gender neutral pronoun. Okay, so singular Okay, they sir. is generally becoming accepted as the norm, especially in instances with indefinite pronouns. Especially in the case of indefinite pronoun, we can use this. That sound plural but are grammatically singular. Okay, though actually someone is referring to singular or plural. Which one? Someone or anyone, are they singular or they plural? Which one? Singular. Singular. Okay, so they are saying that that sound plural. Okay, because they are referring to all other persons who is unknown to us, or the persons we are referring to. They are actually seem to be plural but are grammatically singular like anyone in the example above. However, it is still considered incorrect. You have to think here, that is the very important note here, whether we will use they or he or she. Here it is said that it is still considered incorrect by many writers and writing guides, especially in American English. So if we use they, then it may be incorrect. It may be taken as incorrect use of pronoun by some writers or guides, especially in America. So previously it was standard practice to simply use the masculine third person singular forms. So here we just used he, masculine. Whether this someone indicating he or she, we are not thinking about that. We are just thinking that that person actually like man. When we use man, whether it is male or female, man is mortal. So Both, sir. what actually this man referring to? Male or female or both? Both. Both. But when we say I am going to meet a man, then what would be this man? Male. Male. So in this way, someone, when we are using someone, someone or none or everyone, or we can say anyone. Actually, we don't know the gender of this pronoun or the persons, but we can always use he. Okay, whether practically or really this anyone or this everyone may be male or female, but we always can use he when the gender is unknown. But if I say someone of the women, of the girls, someone of the girls has done the wrong. Okay, so this someone indicating male or female? Female. Sir, female. Female, because we have got the indication girls here. So this someone is girl, someone or some of the girls, someone among the girls or someone of the girls. So it is actually referring to the girls. But if we just use them singly, and when the gender is not known properly or clearly, then we can use he. So in America, if we use they, it is actually called or taken as a wrong one. But here it is said that, but this is now seen as being potentially sexist. So if we always use he, then this is a kind of gender discrimination, because we are not using she, especially in
Bible or Quran, most of the time he has been used. He has been used. So it is saying most of the persons who actually support the female, or those who want to actually remove the sense of gender discrimination, they always try to use a gender neutral pronoun. Gender neutral pronoun. So what would be that? So likewise, using only the female third person would be also exclusionary or sexist. Mixing him and her throughout a piece of writing would be confusing. But if we just always use he or she, he or she, he or she, it would be somewhat awkward. If we just say a student should do his or her homework regularly. So again and again we have to use he or her or his or she or he. So this would be somewhat awkward. Again we have to say that he she must be attentive to his her studies. So again and again we have to use his or her, because we do not have any sense of gender through this very noun, the student. So this is also somewhat awkward. So this is said that if we just mix him or her throughout a piece of writing should be confusing. Therefore, in formal or professional writing, the best form to use is he or she, or him or her, or simply to rewrite the sentence to avoid sounding cluttered and awkward. In formal writing or speech, though using singular they is generally okay. So in informal writing we can use they, but in formal writing we have to use he or she. Always we have to use such kind of his or her, he or she, his or her, if the noun we have already used is gender neutral. So that is the problem, and we have to follow the formal one, that is we have to use he or she. We can't mix. Sir, Once we sir, can say he, again we can say she, so this would be a confusing one. Yes. sir, in gist, sir, we can say that when the gender will be unknown to us, then we will always use he or Or she she, uh, yes. every time, sir, every time. Each time in Okay, sir. formal cases, but in informal cases we can use they. They, sir. Okay, sir. Sir, I have a question, sir. Yes. What kind of question? Sir, why do you use he with capital letter in the pronoun of Allah? Actually, this is a very tricky question. Actually, we use always Allah or God is the only one person. Only one person with whom we cannot use the pronouns or anything else we used in our cases or human cases. So we always, whenever we use he or she, we actually indicate by that particular sign, that whenever we will use any pronoun, we always make it capital. Okay. Because whenever we Okay, sir. use he actually refers to human being. Okay. He actually refers to human being, but we are not taking God as human being. Okay. Then we always use he in capital with a's everywhere in a sentence. Even in some cases it is said that whether God is he or she, what actually it means, it is also gender discrimination. So okay, is there any question? sir, Hmm. sir, yes, sir. Sir, at the page on 25, sir. 25. Yes, sir. 25, what is the term? So, term of endearment. Terms of endearment, yes. So, why cannot we use capital letter? Sweetie, Paul.
actually these are not proper noun. Okay, these are actually not proper noun. Okay, we are not using the name of the particular person, rather we can use some word which actually give us the sense of endearment, that is প্রিয়, মানে খুব আদরের কিছু শব্দ আমরা ইউজ করে থাকি। ওকে, সো সাপোজ উই ইউজ JAN, আমরা ইউজ করি না, জান ইউজ করি না অনেকের ক্ষেত্রে, কেউ ইউজ করে জানু, তারপর কেউ ইউজ করে মনু, হ্যাঁ ইউজ করেন এরকম। সো দিস আর নট অ্যাকচুয়ালি নেম, দিস ইজ জাস্ট সাম ওয়ার্ড, this is just some word which actually indicate the relationship between the person spoken to and the speaker. Okay, Paul, we cordially use Paul. yes, Paul also actually used to say, especially Paul is used between husband wife and beloved, or in these cases. Okay, Paul. Yes, sir. We notice it. Ants and the name. Okay, Paul as term of endearment. Is it? Paul is a good friend. Okay, Paul is a good friend. Definition of Paul: a close friend who accompanies his buddies in their activities. That is, it actually refers to very good relationship. Yes. Sir, we actually sir same Sweetie is using sir proper noun nowadays, sir. So there are so many words like this, especially the British or Americans use in their speech or conversation between other persons. And this actually differ from familial and official relationship. Because we always very often we use Mr. or Mrs. or Miss just to term a person in our formal cases or formal relationship. Even we sometimes use guys, hi guys, this is actually informal. And then buddy, hi buddy, hi guys, these are always used. These are called terms of endearment because these are not proper noun. This is not the name of a particular person. Love actually used between husband and wife. Love, please put away your clothes. Acha. So then, any question from anyone? Okay, then we can go to our actually we are supposed to read reflexive pronoun, and I No, sir. It was our task to. Yes, sir. Okay, It we have was the already task, done it. You have. We have Yes, already sir, done yes, it. sir. Okay, then It was homework. intensive We pronoun. will start from intensive pronoun. Yes, sir. Intensive pronoun. So intensive pronouns and reflexive pronouns are similar words, only the use is different. What is the difference? Intensive pronouns are identical to reflexive pronouns. Intensive, like myself, etc., etc. However, intensive pronouns do not serve a grammatical function in a sentence. Actually, we can say whether an intensive pronoun is in subject or object or complement. We can say that. Actually, this is just used just after the subject to emphasize something. Instead, they add emphasis by reiterating the subject of the sentence, known as the pronouns antecedent. Suppose we have written it. He has done the work. He has done the work. সে কাজটি করেছে, এটা একটা। আর বললাম হি হিমসেলফ হ্যাজ ডান দ্য ওয়ার্ক, তাহলে কাজটি কে করেছে?
সে নিজেই সে নিজেই কাজটি হ্যাঁ, করছে। সে কাজটি করেছে, আর এখানে যে সে জটিল। নিজেই কাজটি করেছে, তাই না? হি হ্যাজ কাম হেয়ার, উই ক্যান সে হি হ্যাজ কাম হেয়ার, or we can say he himself has come here. So which one actually give more emphasis about the subject? The second one, sir. Second He Second sentence. himself one. has come So here. actually this is the use of intensive pronoun. So using intensive pronouns in a sentence, when we use an intensive pronoun to add emphasis to a sentence, we generally place it after either its antecedent or the direct object of the verb. Even sometimes we use uh, at the last of the direct object, we ourselves. So there are two ways to use an intensive pronoun: just after the subject or just after the direct object. The surgeon general himself will oversee the operation. So himself is actually referring to surgeon general, and it has been used just after the subject. They themselves, or he did it himself, but it has been used after the object. We design the album artwork ourselves. So if we use an intensive pronoun to add a pointed or argumentative emphasis to the sentence, it comes after the direct object, as in. So there is a difference between whether we will use in it just after subject or after direct object. Here it is said that if we use an intensive pronoun to add a pointed or argumentative emphasis to the sentence, it comes after the direct object. So argumentative, we are not only emphasizing, but there is an argument. We are actually talking about this. So I can operate the TV remote myself. Thank you very much. Just someone saying, please give me the remote, and then I'm not interested to hand over the remote, so I'm saying I can operate the TV remote myself. So thank you very much. You don't need to be worried. So our son can do the project himself. Hank, suppose their son is studying, and parents are there beside the son, and the father is actually trying to help the child to do his homework. Then it may be the mother who is saying that please don't help us and help our son because he can do the project himself. So this is an argument. এখানে কি বোঝা গেছে যে কোন ক্ষেত্রে আমরা মাইসেলফটা আসলে পরে বসাচ্ছি, যে যেখানে একটা আর্গুমেন্টেটিভ সেন্স থাকবে এই ক্ষেত্রে, মনে থাকবে? বুঝতে পারছো এখানে? হ্যাঁ, এখানে ডিস্টিংগুইশিং বিটুইন ইন্টেন্সিভ অ্যান্ড রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন। অ্যাকচুয়ালি উই ইউজ রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন অ্যাজ অবজেক্ট। উই অলওয়েজ ইউজ রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন in objective case, that is in objective position or object position, but intensive pronoun doesn't take any position of a sentence. এখানে আমরা বলতে পারবো না সে সাবজেক্ট হিসেবে বসছে বা অবজেক্ট হিসেবে বসছে। ইভেন একটা সেন্টেন্সে যদি ইন্টেন্সিভ প্রোনাউন উঠিয়ে নেওয়া হয় তাহলে সেন্টেন্সের কিন্তু কোনো পরিবর্তন হয় না। যেমন হি হিমসেলফ ডিড ইট, সে এটা নিজেই করেছিল। আমি যদি এটা এখন বাদ দিয়ে দিই তাহলে কি কোনো সমস্যা হবে? শুধু এমফাসিসটা থাকবে না, তাই না? কিন্তু যদি আমি এখানে বলি যে হি কিল্ড হিমসেলফ, এখন যদি আমি হিমসেলফটাকে উঠিয়ে নিই তাহলে কি সেন্টেন্স কমপ্লিট হবে? বলো তো। হি কিল্ড, সে হত্যা করেছিল কাকে? কাকে? তাহলে মানে কেন অবজেক্ট বাদ পড়ে যাচ্ছে। তার মানে এটা হচ্ছে ইন্টেন্সিভ আর এটা হচ্ছে কি হিমসেলফ, তাই না? এটা হচ্ছে আমাদের অবজেক্ট। তো এখানে সেটা বলছে যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দেম, যে although intensive and reflexive pronouns are identical in appearance, there is a clear distinction between them. Reflexive pronouns are used when the subject of a sentence also receives the action of the sentence, that is, the subject of the verb is also the object of the same verb. So as object we actually use the reflexive pronoun, like I saw myself in the mirror, or she asked herself if it was worth the hassle, or the actor played himself in the film about his life. So in every sentence we actually use the reflexive pronoun just to indicate the subject. Okay, but in all these sentences we use reflexive pronoun to indicate that the subject of the verb is also the recipient of its action, that is the direct object. However, we use an intensive pronoun if we want to place special emphasis on who is performing the action of the subject on a separate object. Because of this, the intensive pronoun is not grammatically integral to the meaning of the sentence. So we can say that intensive pronoun is not grammatically related to the sentence. If we just take out
take out the intensive pronoun, there will be no change in the grammatical meaning or actually in the formation of the sentence. Like John played the tuba or John played the tuba himself. So whether we use himself or not, actually there is no change in special cases in the meaning. Kono ki change আছে? Just there is no emphasis, just the emphasis. No other change here, no other lack of senses. Okay, so that is the difference between intensive pronoun and reflexive pronoun. এটুকু কি বোঝা গেছে বিষয়টা? ঠিক তো বোঝা গেছে নাকি বোঝনি? জি স্যার, বুঝেছি স্যার। Sir gave two example comparing intensive pronoun and reflexive pronoun. এখানে we have already got the examples. These are the examples of reflexive pronoun and here is the example of intensive pronoun. হ্যাঁ, পার্থক্যটা এক কথায় কে বলতে পারবে যে আসলে কোন পার্থক্যটা এখানে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ক্লিয়ার, যেটা দেখলে আমরা বুঝবো এটা রিফ্লেক্সিভ, এটা হচ্ছে ইন্টেন্সিভ? বলো দেখি কেউ একজন। স্যার ইন্টেন্সিভ প্রোনাউন যেটা আছে স্যার, সেটা সব সময় স্যার হচ্ছে সাবজেক্টকে এমফেসিস করতে ব্যবহার করা হবে, মানে সাবজেক্টের পরের অংশে বসবে। আর রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউনটা সব সময় অবজেক্টের জায়গায় বসবে, এটা কখনোই সাবজেক্টকে নির্দেশ মানে সাবজেক্টের অবস্থানে বসে সাবজেক্টকে করতে পারবে না, এমফাসাইজ বা করতে মডিফাই করতে পারবে। এটা একটা সাবজেক্টের অংশ আর একটা হচ্ছে অবজেক্টের অংশ। কিন্তু আরেকটা পার্থক্য হচ্ছে ইন্টেন্সিভ প্রোনাউনকে আমরা সেন্টেন্স থেকে বাদ দিলেও সেন্টেন্সের যে মিনিং ওটা ঠিকই থাকবে। হ্যাঁ, আর রিফ্লেক্সিভকে আমরা কখনোই বাদ দিতে পারবো না, এতে করে আমাদের সেন্টেন্সের মিনিংটা নাও হতে পারে, ইনকমপ্লিট হবে সেন্টেন্স, তাই না? স্ট্রাকচারালি দ্য সেন্টেন্স উইল রিমেইন ইনকমপ্লিট, সো উই ক্যান রিমুভ রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন ফ্রম দ্য সেন্টেন্স। সো উই ক্যান সে দ্যাট ইন্টেগ্রাল পার্ট, ইন্টেগ্রাল মিনস অবিচ্ছেদ্য, তাই তো? So reflexive pronoun is the integral part of the sentence, but intensive pronoun is not, because intensive pronoun can be removed from the main sentence. ঠিক আছে তো, এটা বোঝা গেল বিষয়টা? হ্যাঁ, এই যে আমি এখানে যেটা বললাম আর কি, এখানে উদাহরণ দিলাম যে হি হিমসেলফ ডিড ইট, সে কাজটি এখানে করছে। আমি হিমসেলফ যদি এখানে উঠাই দিও, তাতে কি আমার অর্থের পরিবর্তন হচ্ছে যে কাজটা সে করেনি অন্য কেউ করছে? So this one intensive. আর এখানে হি কিল্ড হিমসেলফ, সে নিজেকে হত্যা করেছিল। এখন আমি যদি এটা বাদ দিয়ে দিই, তাহলে সে কাকে হত্যা করেছিল? তাহলে সেন্টেন্স কি কমপ্লিট না ইনকমপ্লিট? হ্যাঁ, তাহলে এখানে অবজেক্ট বাদ পড়ে গেলে তাহলে এটা ইনকমপ্লিট। সো দিস ইজ দ্য রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন। হ্যাঁ, তো রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন হবে সেন্টেন্সের অবজেক্ট হিসাবে, আর ইন্টেন্সিভ প্রোনাউন আসলে কোনো অংশ হিসাবে নয়, বরং সাবজেক্টের এমফাসাইজার হিসাবে হবে। ঠিক আছে তো, জোর দেওয়ার জন্য, এটাই মেনলি এখানে বলা হয়েছে। আচ্ছা, তো এখানে আমরা একটু কুইজে আসি, দেখি তোমরা কি বলো। হোয়াট ইজ দ্য আনসার অফ দ্য ফার্স্ট কোশ্চেন? Reflexive pronoun. Intensive pronouns are identical, reflexive pronoun, yes. বাকিদের সমস্যা বুঝতে? আইডেন্টিক্যাল মানে কি সিমিলার, তাই না? ইন্টেন্সিভ প্রোনাউনগুলো কোন প্রোনাউনের মতো দেখতে, রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন মানে ওইগুলো এরা। হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ ইন্টেন্সিভ প্রোনাউন ইন আ সেন্টেন্স? সেন্টেন্সের ফাংশন কি, কাজ কি এর? So to add emphasis to the role of the subject. হ্যাঁ স্যার, সাবজেক্ট এটা হবে এ, তাই তো? এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট অবজেক্ট কেউ না, কোনো অবজেক্ট কেউ না, বা কোনো অবজেক্টিভ ভার্ব বা কমপ্লিমেন্ট কেউ নয়, তাই না? হোয়ার ডাজ অ্যান ইন্টেন্সিভ প্রোনাউন টিপিক্যালি অকার ইন আ সেন্টেন্স? অকার মিনস ইউজড। হোয়ার?
কোথায় ইউজ করি আমরা? কোথায় সব বলো? জায়গায় হবে নাকি স্যার? হুম সবগুলো হবে ডাইরেক্ট স্যার? অবজেক্ট এটা তো হবে স্যার, আরেকটাও কি হবে? immediately সি after নাম্বার the হবে না? immediately after the subject of the sentence, হ্যাঁ এটা হবে immediately মনে after হয়। the আর main verb, main verb এর পরে কি হবে? না স্যার, স্যার, না এর স্যার, পরে তো হবে না। আমরা কিভাবে বলতে পারি দেখো, যে মনে করো আমরা এভাবে বললাম যে হি হিমসেলফ ইজ কামিং। এখন যেহেতু এই ভার্বের কোনো অবজেক্ট নেই, তাহলে আমি কী বলতে পারি? হি হিমসেলফ, সরি, হি ইজ কামিং হিমসেলফ। এইটা কি বলা যাবে? এরকম কথা কি এখানে বলা হয়েছে? স্যার এটা যদি হয় স্যার হি ইজ কামিং হিমসেলফ, তখন কি এটা ইন্টেন্সিভ থাকবে স্যার? এটা তো তখন রিফ্লেক্সিভ হবে না স্যার? না না, রিফ্লেক্সিভ তো হবে না। হচ্ছে দ্য সাবজেক্ট অফ দ্য ভার্ব, কোথায় গেল? এখানে আমরা কোথায় বসাই? এখানে দেওয়া হচ্ছে, দেখো এই জায়গায় বলা হচ্ছে না, উই জেনারেলি প্লেস ইট আফটার আইদার ইটস অ্যান্টিসিডেন্ট অর দ্য ডাইরেক্ট অবজেক্ট অফ দ্য ভার্ব, ভার্বের ডাইরেক্ট অবজেক্টের পরে। ঠিক আছে? তো এই ক্ষেত্রে আমরা একটু খেয়াল করবো। আচ্ছা, কোথায় গেল? তার আমরা কোনটা কোনটা বলবো? এখানে এ আর সি, তাই তো? এ আর সি, সো দ্যাট উড বি দ্য আনসার এফ। হুইচ ওয়ান উড বি দ্য আনসার অফ দ্য কোশ্চেন 4? Have you got the answer? ডি নাম্বার হবে স্যার। D. What others say? বাকিরা কি বলো? স্যার আমারও ডি মনে হচ্ছে, কারণ হিমসেলফটা যদি বাদ দেওয়া যায় তবুও মানে ওয়ার্ডটা ভালোই থাকছে। এবং বলা হচ্ছে হি রোড দ্য মিউজিক হিমসেলফ, সে নিজেই মিউজিকটা লিখছে, তাই না? টু অ্যাভয়েড এক্সট্রা কপিরাইট কস্ট, তাহলে এক্সট্রা কপিরাইট কস্ট অ্যাভয়েড করার জন্য সে মিউজিকটা নিজেই লিখেছে, অন্য কেউ লেখেনি, তাই না? এইটা ওকে। So we have learned intensive pronoun versus reflexive pronoun. এই ইন্টেন্সিভ প্রোনাউনকে কিন্তু আরেকটা নামে আমরা চিনে থাকি, আমরা যদি আমাদের বইগুলোতে দেখি সেটাকে বলা হয় ইমফ্যাটিক প্রোনাউন। হ্যাঁ, ইমফ্যাটিক, কি স্যার? ইমফ্যাটিক প্রোনাউন। হ্যাঁ, এমফাসাইজ করার জন্য যেটা বলে ইমফ্যাসিভ প্রোনাউন, ইমফ্যাটিক আর ইন্টেন্সিভ। Intensive pronouns, intensive pronoun. So in these two names we actually call the pronouns which actually emphasize the subject. Emphasize তো আমরা শুধু সাবজেক্টকেই করি, অবজেক্টকে কি করি বলা হয় সেখানে? বলো তো, এখানে কি অবজেক্টকে করি এমনটা বলা হয়েছে, না শুধু সাবজেক্টকে করি এটা বলা হয়েছে? only subject. আমরা শুধু সাবজেক্টকে বলি। আচ্ছা, এবার চলে আসি ইনডেফিনিট প্রোনাউন। ইনডেফিনিট প্রোনাউন কোনগুলো হবে? হুইচ অ্যাকচুয়ালি রেফার্স টু ইনডেফিনিট প্রোনাউন, মানে ইনডেফিনিট নাউন, মানে যে নাউনটা স্পেসিফিক নয়। আমরা যে নাউনকে বলবো সেই নাউনটা নির্দিষ্ট নয়, এমন হলে পারে আমরা যে প্রোনাউনগুলো ইউজ করব তাকে আমরা বলবো হচ্ছে ইনডেফিনিট প্রোনাউন। যেমন সামওয়ান হ্যাজ কাম, এই সামওয়ানকে কি আমরা চিনি বা আমি চিনি, বা আমি যে লিসেনের সাথে কথা বলছি, যে আমার কথা শুনছে, মনে হচ্ছে যেন আমি হয়তো চিনি না, আমার কাছে চেনা নেই,
হয়তো যার সাথে কথা বলছি তার পরিচিত হতে পারে, আবার নাও হতে পারে, এরকম একটা ব্যাপার। তার মানে এখানে আমরা যে নাউনকে মানে নির্দেশ করবো সেই নাউনটা হবে কি ইনডেফিনিট, মানে অনির্দিষ্ট। So an indefinite pronoun is used in place of a noun without specifying a particular person or thing that is being represented. So if we use a pronoun to represent some person or some noun or some object which is not specific or definite, so there are quite a few indefinite pronouns which you can see the list below. So these are the indefinite pronoun. Okay, so these are the list, just look at them. কিছু আছে যেগুলো ব্যক্তি বস্তু উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়, সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল, কিছু আছে সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়, এরকম করে বোঝানো হয়েছে। যেমন আইদার পিপল আর থিং, সো যে প্রোনাউন দ্বারা ব্যক্তি এবং বস্তু উভয়কে বোঝাতে পারে, যেমন এখানে বলা হয়েছে অ্যানাদার, ওয়ান, ইচ, আইদার, নাইদার, এটা ব্যক্তিও হতে পারে বস্তুও হতে পারে, বাট দে আর অলওয়েজ সিঙ্গুলার। দেন দেয়ার আর সাম indefinite pronouns which are always plural form and always and can use as to refer to people or things, both. Then both, few, fewer, these may be কোনো অবজেক্ট, তাই না, অথবা কোনো ব্যক্তি, এটা হতে পারে। এরকমভাবে এই প্রোনাউনগুলো, আর এইগুলো হচ্ছে সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল উভয় সেন্স বোঝাতে পারে। দেখো খেয়াল করো বিষয়টা, যে শুধু সিঙ্গুলার, শুধু প্লুরাল, আর কিছু আছে যা সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল উভয় নাউনকে বোঝাতেই ব্যবহার করা যেতে পারে। তাহলে অ্যানি কি সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল উভয়ের ক্ষেত্রে বসতে পারে, মোর, মোস্ট, নাইদার, হ্যাঁ, নান, প্লেন্টি, সাম, এগুলো সিঙ্গুলার প্লুরাল উভয়ের ক্ষেত্রে বসতে পারে। তবে আইদার কি সবসময় সিঙ্গুলার নাকি? আইদার হচ্ছে সবসময় সিঙ্গুলার, নাইদার হচ্ছে কি সিঙ্গুলারও হতে পারে প্লুরাল ফর্মও হতে পারে। তারপর নান সিঙ্গুলারও হতে পারে প্লুরাল ফর্মও হতে পারে। প্লেন্টি সিঙ্গুলারও হতে পারে প্লুরাল ফর্মও হতে পারে। এগুলো নির্ভর করছে কিসের উপর? যে নাউনকে আমরা বোঝাচ্ছি সেটাকে কাউন্ট করা যায় কি না, বুঝতে পারছো? আমি যদি এখন এটা ইউজ করি, মনে করো অল দ্য ওয়াটার, আর হচ্ছে অল দ্য বুকস, কোন জায়গায় অল সিঙ্গুলারকে নির্দেশ করছে আর কোথায় অল প্লুরাল ফর্মকে নির্দেশ করছে বলো তো? প্রথমটা সিঙ্গুলার, দ্বিতীয়টা প্লুরাল। প্রথমটা সিঙ্গুলার, দ্বিতীয়টা হচ্ছে প্লুরাল ফর্ম, তাই না? তাই এখানে বলা হয়েছে যে কিছু প্রোনাউন আছে যেগুলো সিঙ্গুলার প্লুরাল ফর্ম উভয়কে নির্দেশ করতে পারে অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার ইউজ। সো প্লিজ রিমেম্বার দেম। দেন উই ক্যান গো টু people only, that there are some indefinite pronoun which can be used only for persons or people, anybody, anyone, everybody, everyone. Then one impersonal pronoun হিসাবে nobody, none, no one, somebody, someone, whoever, soever, whosoever, whomever, you. Then we can use plural, these are always singular, but we only use they to mean plural indefinite pronoun. ওকে, থিংস অনলি। এবার থিংস বোঝাতে আমরা ব্যবহার করে থাকি এগুলো এনিথিং, এনিওয়ান, এনাফ ইত্যাদি ইত্যাদি যা আছে। আর এখানে আমরা সিঙ্গুলার প্লুরাল ফর্ম উভয় ইউজ করতে পারি সাস, কিন্তু এখানে জিনিস বোঝাতে ইনডেফিনিট প্রোনাউন প্লুরাল ফর্মে নেই, এই তো। তো দেখো একটু দেখে নাও, এক নজরে একটু দেখে নাও, দেখি দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনটা নাকি বই আছে তোমাদের কাছে? স্যার বই আছে স্যার। সবার কাছে কি বই আছে? না স্যার। আচ্ছা, তাহলে জি না স্যার। তাহলে স্ক্রিনটা একটু দেখে নাও। ইনডেফিনিট প্রোনাউনকে তাহলে কীভাবে আমরা ভাগ করছি? প্রথমত হচ্ছে উভয়কে বোঝায় কিনা ব্যক্তি বস্তু, তারপরে বললাম সবসময় সিঙ্গুলার হয়, সবসময় প্লুরাল ফর্ম হয়, অথবা কোনো কিছু আছে কখনো সিঙ্গুলার কখনো প্লুরাল ফর্ম। এই স্যার ওয়ানের এখানে কোয়ান্টিফায়ার সেকেন্ড স্যার, যদি কখনো পরিমাণবাচক হয়, পরিমাণবাচক হিসাবে ওয়ান অফ দ্য বয়, ঠিক আছে তো, ওয়ান অফ দ্য বয়েজ, তাহলে ওয়ান অফ দ্য বয়েজ এখানে কি পরিমাণ বোঝানোর উদ্দেশ্য না আমার? জি স্যার। দেখো একটা জিনিস খেয়াল করো, এইটা সেন্টেন্সে যদি আমি লিখি, বললাম ওয়ান হ্যাজ
টেকেন ইট, একজন নিয়ে গেছে এটা। এই ওয়ানটা আসলে কি আমি এক অর্থে বোঝাচ্ছি নাকি একজন ব্যক্তি অর্থে বোঝাচ্ছি, মানে সামওয়ানের মতো করে বললাম আই নিড, হ্যাঁ আই নিড ওয়ান টু ডু ইট, আমার একজনের প্রয়োজন এটা করার জন্য। তো এই একজনের প্রয়োজন এক্ষেত্রে কি আমি আমার জোর দিচ্ছি কি সংখ্যার ক্ষেত্রে নাকি জাস্ট ব্যক্তিটার ক্ষেত্রে? ব্যক্তিটার ক্ষেত্রে। তখন সেটা হয়ে যাচ্ছে কি আমাদের, দেখো এটা হয়েছে কি আমাদের, দেখো এই যে ইম্পার্সোনাল প্রোনাউন হিসাবে, ঠিক আছে তো এটা। আর যখন কোয়ান্টিফায়ার্স হবে তখন আমাদের উদ্দেশ্য কি, দেখো এবারে যদি আমি সেন্টেন্সটা এভাবে বলি যে ওয়ান অফ দ্য বয়েজ হ্যাজ ডান ইট, তাহলে এখানে আমাদের উদ্দেশ্যটা কি ওয়ান দিয়ে শুধু কি একজন বালক মানে বালকের প্রোনাউন হিসাবে বসানো নাকি একজন কথাটাকে নির্দেশ করা? এখানে কোনটা? একজন স্যার পরিমাণটাকে নির্দেশ করে। হ্যাঁ পরিমাণটাকে নির্দেশ করে, তাই না? তারপর হচ্ছে কোয়ান্টিফায়ার্স, তো এখানে সেটা কোয়ান্টিফায়ার্স হিসেবে বসছে, হ্যাঁ যে কোয়ান্টিফায়ার্স পরিমাণ। আচ্ছা এবার হচ্ছে সিঙ্গুলার ভার্সাস প্লুরাল ফর্ম, এটাকে আমরা কীভাবে ইউজ করে থাকি যেটা আগে বলা হলো, হচ্ছে ম্যানি প্রোনাউন্স দ্যাট রেফার টু মোর দ্যান ওয়ান লাইক এভরিথিং, এভরিওয়ান, মাচ এটসেট্রা আর কনসিডার সিঙ্গুলার। ম্যানি প্রোনাউন্স দ্যাট আর রেফার টু মোর দ্যান ওয়ান, একজনের বেশি বোঝালে তো প্লুরালই হওয়ার কথা, তাই না? কিন্তু এখানে আমরা এদেরকে সিঙ্গুলার হিসাবে ইউজ করছি কারণ এরা প্রত্যেককেই বোঝাবে আলাদা আলাদা করে, তার মানে সবাইকে বোঝাচ্ছে কিন্তু আসলে একজন একজন করে, তাই তো? এভরি বয় মানে কি, যে কোনো একজন নাকি সবাই আলাদা আলাদা করে বলো তো? প্রত্যেকে হ্যাঁ আলাদা প্রত্যেকে আলাদা। তাই বলছে দিস ইজ বিকজ গ্রামাটিক্যালি দে ফাংশন অ্যাজ এ সিঙ্গেল ইউনিট। দেখো এখানে বলছে সিঙ্গেল ইউনিট হিসাবে কিন্তু কাজ করছে। লাইক দ্য কালেকটিভ নাউন্স, কালেকটিভ নাউনের মতো যেমন টিম, গ্রুপ, কালেকশন, হুইচ আর মেড আপ অফ মাল্টিপল পিপল আর থিংস। তাহলে একটা টিমের ভিতর তো অনেকগুলো প্লেয়ার থাকে, কিন্তু আমরা কি আসলে প্লেয়ারকে তখন বোঝাই নাকি টিমকে বোঝাই? শুধু টিমকে, তাই না? তখন টিম কিন্তু সিঙ্গুলার হয়ে গেছে, এমনটা না যে তার ভিতরে অনেকগুলো প্লেয়ার্স থাকার কারণে আমরা টিমকে প্লুরাল ফর্ম বলবো। As a result, they must take a singular verb and have agreement with the rest of the tests. For example, everyone is invited. So কাকে কাকে ইনভাইট করা হয়েছে? একজনকে, দুইজনকে নাকি সবাইকে? সবাইকেই। হ্যাঁ এইটা হচ্ছে I hope everything is all right. আমি আশা করি সব কিছু ভালোই আছে। Likewise, the plural pronouns must have plural agreement with their verbs. যেমন হচ্ছে ম্যানি আর ইন অ্যাগ্রিমেন্ট উইথ দেয়ার পিয়ার্স। ম্যানি বলতে কি সবাইকে বোঝানো হচ্ছে নাকি সবার মধ্যে অনেকেই? বলো তো, ম্যানি বলতে কি সবাইকে বোঝাচ্ছে? সবাইকে, কিন্তু ম্যানি মানে কিন্তু সবাইকে বোঝানো হয় না, তাই না? ম্যানি বলতে আমরা মেনলি বুঝি হচ্ছে অনেকে, কিন্তু অল বলতে আমরা কি বুঝি আবার? সবাইকে, তাই না? অল বলতে আমরা কিন্তু সবাইকে বুঝি। তো দেখো অলটাকে আমরা বলছিলাম কি অল কিন্তু সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল ফর্ম উভয় হিসাবে বসতে পারে। সেই হিসাবে বলছে সাম প্রোনাউন্স ক্যান ফাংশন আইদার অ্যাজ সিঙ্গুলার অর প্লুরাল ডিপেন্ডিং অন কনটেক্সট অ্যান্ড ইউসেস, দাস দেয়ার ভার্ব অ্যাগ্রিমেন্ট চেঞ্জেস অ্যাকর্ডিংলি। লাইক অল আর ওয়েলকাম শুড দে উইশ টু অ্যাটেন্ড। বলছে যদি তারা অ্যাটেন্ড করতে চায় তাহলে সবাইকেই ওয়েলকাম জানানো হলো। অল ইজ রাইট উইথ দ্য ওয়ার্ল্ড, আর এই অল বলতে ঠিক এর মতো এভরিথিং অর্থে বা এই অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে যে পৃথিবীতে সব কিছুই সঠিক, সিঙ্গুলার অর্থে ইউজ করা হয়। ম্যানি তো আমরা প্লুরালে ইউজ করি। হ্যাঁ ম্যানি অলওয়েজ প্লুরাল ফর্ম, ম্যানি অলওয়েজ প্লুরাল ফর্ম, এটাকে কখনোই আমরা সিঙ্গুলার ইউজ করতে পারবো না, ঠিক আছে তো? কিন্তু সাম কি আমরা সিঙ্গুলার প্লুরাল ফর্ম উভয় হিসেবে ইউজ করতে পারি না? যেমন হচ্ছে সাম বুকস যদি বলি, আর একটা হচ্ছে সাম ওয়াটার। কোন সাম সিঙ্গুলার আর কোন সাম প্লুরাল বলো তো? ফার্স্ট ওয়ান প্লুরাল। তাহলে আমরা যদি এখন এটাকে ইয়া করি সাম অফ দ্য সিঙ্গুলার, তাহলে সাম অফ দ্য বুকস আর বললাম হচ্ছে সাম অফ দ্য ওয়াটার, তাহলে এক্ষেত্রে সাম কিন্তু প্রোনাউন হয়ে গেছে নাকি আলাদা হয়ে গেছে? তখন আগে ছিল ডিটারমিনার, নাউনের আগে বসেছিল অ্যাডজেক্টিভ আকারে, আর এখানে কিন্তু এখন সে অ্যাডজেক্টিভ আকারে নেই, এখন সে প্রোনাউন হিসাবে আছে। সেই হিসাবে সাম বুকস তাহলে কয়টা বই? একটা বই না একের অধিক বই বোঝাচ্ছে? একের অধিক, তার মানে এটা তখন প্লুরাল ফর্ম হয়ে গেছে, তখন আমি বলতে পারি আর অথবা হ্যাভ, তাই না? এগুলো আমরা ইউজ করতে পারি। কিন্তু সাম অফ দ্য ওয়াটার, তখন স্যাম বলতে কি বেশি পানিকে বোঝাচ্ছে, মানে অনেক কিছু পানি, কিন্তু পানি কি গোনা যাচ্ছে এখানে? সো উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি কাউন্ট দ্য ওয়াটার, সো ইট ইজ হেয়ার সিঙ্গুলার। সো সাম ক্যান বি ইউজড
as both singular and plural pronoun according to the context, actually in which cases we are using them, that is the reason. Okay, then we can go to people versus thing. So there are some pronoun which can use for both people and things, there are some which only can be used for people and others only to things. So both people and things can be identified in a sentence by indefinite pronoun. Many pronouns are only used to refer to people or things, as well as we will see later. Okay, no problem, later we will also see that. People, only people, anyone, someone, we have already known them. That take the following sentence, for example, would anyone like a drink? Anyone is standing for any person, because it doesn't specify who that person is or might be, it could be anyone. If we want to use a pronoun that specified a person, we then used a personal pronoun, then we can use you or he or she, those are the personal pronouns. But here anyone is indefinite pronoun and we don't know specifically for which we are using anyone. However, we wouldn't use anyone to refer to a thing, because anyone refers to person, so we cannot use it to refer to a thing. Any indefinite pronoun with one and body, it is reserved for identifying people. Suppose everyone, someone, okay, everybody, somebody, anybody. So body and one, if used with any particular indefinite pronoun, we then actually think that it is for person or people. Incidentally, one and body, when used as part of an indefinite pronoun, can be used interchangeably. Although some people feel that using body sounds a bit less formal, and it is up to the discretion of the writer. It actually depends on, discretion means sense or intelligence of the writer, whether he will use someone or somebody, which would be formal and which would be informal. So we can say someone has come, or we can also say somebody has come. So both are correct and we can use both of them. But in formal cases, which one we should use, body or one? Which one, someone or somebody? In formal cases, Sir, one. Someone. Okay, it would be better to use someone. It is said that although some people feel that using body sounds a bit less formal, so when we use somebody, everybody, or anybody, it is somewhat less formal. But if we use everyone, someone, it is a bit more formal. So we can use anybody, anyone, everybody, everyone, one or you. ইউ অলসো আমরা জানি এখানে কী হিসাবে ব্যবহার করেছিল, জেনারেলাইজ, জেনেরিক ইউ, যে ইউ দিয়ে শুধু আমি তুমিকে বোঝাচ্ছি না। ইউ বলতে আমরা পড়েছিলাম কি, যে যেই রিডার হবে বা যে লিসনার হবে, ইউটা দিয়ে তাকে বোঝাবে। ঠিক একইভাবে দিয়ে আমরা বুঝেছিলাম জেনেরিক দে। তো এখানে এই যে দেখো, জেনেরিক ইউ অ্যান্ড জেনেরিক দে, এটা নিয়ে কিন্তু কথা বলা হয়েছে, তাই জন্য স্টার দিয়ে রাখছে, পরে আসছে ওটাতে। তো এখানে দেখো, এটুকু নিয়ে আর মনে হয় আর কথা বলার দরকার নেই, তোমরা বুঝতে পারবে, একটু পড়ে নেবে ভালো করে। এই জেনেরিকের ব্যাপারটা আমরা একটু বুঝি। Generic ইউ কি, এই যে বলছেন, দ্য সেকেন্ড পারসন প্রোনাউন আর অলসো ইউজড অ্যাজ ইনডেফিনিট প্রোনাউন্স টু ইন্ডিকেট অ্যান আনস্পেসিফাইড পারসন, তাই না? তাকে আমরা বলছি জেনেরিক ইউ, ইম্পার্সোনাল ইউ অর ইনডেফিনিট ইউ, বিকজ হুইভার রিড দ্য স্টোরি দ্যাট ইউ অ্যাকচুয়ালি উইল রেফার টু দ্যাট পারসন, অর্থাৎ যে শুনবে বা যে পড়বে তাকেই ইউ বলে রাইটার সম্বোধন করতে পারে। অতএব দিস ইজ নট স্পেসিফাইড হু ইজ দ্যাট ইউ ইজ। তাই বলছে ইউ ইজ লেস ফর্মাল দ্যান ইটস কাউন্টারপার্ট, তাহলে ইউটা হচ্ছে কিছুটা ইনফর্মাল। সো উই ক্যান ইউজ প্রোনাউন ওয়ান, আমরা আগে বলেছিলাম ওয়ান, তাই তো? বাট ইট ইজ সামটাইম প্রেফার্ড বিকজ ইট ডাজন্ট সাউন্ড অ্যাজ স্নোবিশ অর বিকজ সাচ ফর্মালিটি ইজ আননেসেসারি, বিকজ ওয়ান ইজ ইউজ টু রেফার টু পিপল বাট উইদাউট স্পেসিফাইং হু রিপ্রেজেন্ট ইট ইজ সামটাইম কল অ্যান ইম্পার্সোনাল প্রোনাউন। তাহলে ইম্পার্সোনাল প্রোনাউন মিনস যে প্রোনাউনগুলোকে স্পেসিফিকলি কোনো ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে না। ইউ তো আমরা জানি পার্সোনাল প্রোনাউন, কিন্তু ইউ যখন স্পেসিফিকভাবে কাউকে বোঝাবে তাহলে সেটা পার্সোনাল প্রোনাউন, যখন স্পেসিফিকলি কাউকে বোঝাবে না, যে কোনো কাউকে বোঝাতে পারে, তখন সেটা হয়ে যাচ্ছে কি ইম্পার্সোনাল প্রোনাউন। এই ব্যাপারটা একটু খেয়াল করতে হবে। এছাড়া বলছে ইফ ওয়ান ইজ রাইটিং সামথিং ভেরি ফর্মাল অ্যান্ড প্রফেশনাল দেন ওয়ান মাইট বি বেটার অফ ইউজিং দ্য ইনডেফিনিট প্রোনাউন ইউ, মানে ওয়ান। তাহলে ওয়ানটাই যেহেতু আমাদের প্রফেশনাল এবং ফর্মাল, আমাদের উচিত এটা ইউজ করা, নাকি? If you are writing as something a bit less formal, then you are probably just fine using the generic pronoun you.
এটা আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো। এবার পরবর্তী বলছে অলসো নোট দ্যাট ওয়ান হ্যাজ আ সেকেন্ড ফাংশন অ্যাজ অ্যান ইনডেফিনিট প্রোনাউন দ্যাট ইজ ইউজড অ্যাজ এ কোয়ান্টিফায়ার। তাহলে ওয়ানের ব্যবহার্য তো আরেকটা বিষয় আছে, আমাকে খেয়াল করতে হবে যে ওয়ান দিয়ে যে সবসময় প্রোনাউন হবে তা নয়, এটা খেয়াল করতে হবে। ওকে, তাহলে তোমরা একটু পড়ে নিও, দেখতে পাবে এখানে, বুঝতে পারবে বিষয়টা। এবার থিংসের জন্য আমরা কী কী ইউজ করি? সামথিং, এনিথিং, লেস, নাথিং, মাচ, মোর, দিস, দ্যাট, এগুলো, তাই না? এটা একটু পড়ে নিবে, এটাও পারবা। পিপল ভার্সাস থিংস, যেটা দিয়ে পিপলকেও বোঝাতে পারে আবার থিংসকেও বোঝাতে পারে, তাই না? যেমন বোথ, ইচ, অ্যানাদার, দ্য আইদার, ফিউ, ফিউয়ার, ম্যানি, এগুলো দিয়ে কি ব্যক্তি বস্তু উভয়ের ক্ষেত্রেই কিন্তু ব্যবহার হতে পারে। হ্যাঁ, এখন মনে করো যে এখন যদি আমি এখানে লিখি যে আই হ্যাভ ম্যানি বুকস, নাকি আমার অনেক বই আছে। এখন আমি এখানে লিখতে পারি না যে অল আর ভেরি ইন্টারেস্টিং। এখানে কাকে বোঝানো হয়েছে অল দিয়ে, বলো তো? বুকসকে। বুকস। এবার বললাম যে আই হ্যাভ ম্যানি ফ্রেন্ডস, অল আর ভেরি ফ্রেন্ডলি। তখন অল দিয়ে কাকে বোঝানো হয়েছে? স্যার ফ্রেন্ডসদের। ফ্রেন্ডসদের। তার মানে এটা হয়ে গেছে তখন পার্সোনাল, তাই তো? আর এটা হচ্ছে কি থিংস। তো এখানে এরকম আছে যে আমি একটা বোথটা আমরা ইউজ করতে পারি, বোথ, যে আই হ্যাভ বট 2 বুকস, আমি 2টা বই কিনেছি। বোথ আর ভেরি ইন্টারেস্টিং। এটা হতে বলতে আই হ্যাভ হায়ার্ড 2 কুলিজ, আমি 2জন কুলিকে হায়ার করেছি। বোথ আর ভেরি স্ট্রং অ্যান্ড হেলদি। তাহলে এখানে বোধ দিয়ে কাকে বোঝাচ্ছে, ওই বোধ দিয়ে কাকে বোঝাচ্ছে? হ্যাঁ, তাহলে এই প্রথম বইটা হচ্ছে কি থিংস, তাই না? আর এটা হচ্ছে কি পার্সন। এরকম বলছে দিজ আর দ্য প্রোনাউন্স হুইচ ক্যান বি ইউজড ফর বোথ পার্সন অ্যান্ড থিংস। এটা একটু খেয়াল করবা। ওকে, দেন indefinite adjectives versus indefinite pronouns. Indefinite adjective versus, this is very important. এটা কিন্তু চাকরির পরীক্ষাতে অনেক আসে। হ্যাঁ, যেটা আসলে অ্যাডজেক্টিভ নাকি প্রোনাউন। আমি একটা বিশেষ উদাহরণ দিয়ে বোঝাই। বললাম সাম বয়েজ হ্যাভ কাম হেয়ার, আর হচ্ছে সাম অফ দ্য বয়েজ হ্যাভ কাম হেয়ার। এইখানে সামটা কি অ্যাডজেক্টিভ নাকি প্রোনাউন, বলো তো? অ্যাডজেক্টিভ। স্যার অ্যাডজেক্টিভ। আর এখানে সামটা প্রোনাউন। স্যার প্রোনাউন। প্রোনাউন। ঠিক একইভাবে আমি বলতে পারি এইভাবে যে ইচ বয় হ্যাজ ডান ইট, আরটা বলতে পারি কি ইচ অফ দ্য বয়েজ হ্যাজ ডান ইট। সো কোনটা প্রোনাউন আর কোনটা অ্যাডজেক্টিভ? স্যার উপরেরটা অ্যাডজেক্টিভ, নিচেরটা প্রোনাউন। প্রোনাউন, তাই না? হ্যাঁ, যখনই সে নাউন থেকে সেপারেট থাকবে, স্পেশালি উইথ আ প্রিপোজিশন, উই মাস্ট কল দেম প্রোনাউন। বাট হোয়েন দে উইল বি ইউজড just before a noun, just to determine or as a determiner, then we call it as adjective. Okay, so here there is more to be done. So there is more to be done. More is কি এখানে indefinite pronoun, তাই না? কিন্তু মোর ওয়ার্ক যখন বলেছি তখন মোরটা কি ইনডেফিনিট অ্যাডজেক্টিভ। একইভাবে দেয়ার ইজ অ্যানাদার হু ক্যান ফিল ইন, দেয়ার ইজ অ্যানাদার হু ক্যান ফিল ইন ইফ নেসেসারি, ইনডেফিনিট প্রোনাউন, কারণ দিস অ্যানাদার হ্যাজ বিন ইউজড সিঙ্গলি। দেয়ার ইজ অ্যানাদার স্টুডেন্ট, দেন ইট হ্যাজ বিন ইউজড অ্যাজ ইনডেফিনিট অ্যাডজেক্টিভ। So if you are trying to determine whether a word is an indefinite pronoun, just see if it is own, মানে এটা একা একা আছে কিনা। If it is paired with a noun, then it is an indefinite adjective. ঠিক আছে না? বুঝতে পারছো বিষয়টা? কারো কি সমস্যা আছে এর ভিতরে? একটু চোখ বলিয়ে না স্যার।
আবার একটু রিপিট করেন। কোনটা রিপিট করে বলো তো? এ তো অনেক কিছু বোঝালাম, এই জন্য স্যার রিভাইজ। শেষেরটা স্যার, এই যে অ্যাডজেক্টিভ আর নাউন শেষের প্রোনাউন এটা স্যার আবার একটু এই যেখানে বললাম বলেন যে স্যার। যদি কোনো নাউনের আগে বসে সরাসরি, আচ্ছা, তাহলে সেটা হয়ে অ্যাডজেক্টিভ। যাবে অ্যাডজেক্টিভ। আর যদি মনে হয় যে না, যে নাউনকে নির্দেশ করছে সে নাউনকে না সরাসরি তার পূর্বে না বসে একটু আলাদা একা একা বসেছে, বুঝতে পারছো, তখন তাকে আমরা জি স্যার। বলবো কি সাম। বুঝতে পারছো? জি স্যার। তাহলে আমি যদি বলি এখানে যে ইউ উইল মিট সাম ইন দ্য পার্ক, মনে করো আমি এখানে যদি এসএমএসে লিখি যে দেয়ার আর ম্যানি বেগার্স ইন দ্য পার্ক, ইন দ্য পার্ক, ওকে এটাই বললাম, তাই তো? দেয়ার আর ম্যানি বেগার্স ইন দ্য পার্ক, ইউ উইল মিট সাম দেয়ার। পার্ক কথাটা রিপিট না করে বললাম ইউ উইল মিট সাম দেয়ার, মানে কি, মানে তুমি কিছু দেখবে নিশ্চয় পার্কে, তুমি নিশ্চয়ই কিছু, সাম বলতে কাদেরকে বোঝানো হচ্ছে বলো তো? ভিক্ষুকদের, মানে এগারদের স্যার। হ্যাঁ কোনো বেগার, মানে কিছু বেগার, তাই না, অনির্দিষ্ট কোনো বেগারকে। তখন তখন এই সামটা কি, অ্যাডজেক্টিভ না প্রোনাউন? স্যার প্রোনাউন স্যার। প্রোনাউন হবে, তাই না? দিস উড বি আ প্রোনাউন। ওকে, সো উই ক্যান নাও সলভ দ্য কুইজেস। উই স্যার সলভ, আমাদের ক্লাস শেষ পর্যায়ে স্যার, স্ক্রিনশট গুলো কি নিয়ে নেবেন আইডির? আচ্ছা নিয়ে নিই, আচ্ছা শেষের দিকে। ওকে দেন, ওকে উই ক্যান স্টার্ট টু সলভ দ্য কোশ্চেন। প্রথম কোশ্চেন আনসারটা কি হবে? স্যার মাছ মনে হয় সি। মাছ। কারণ পার্সনকে বোঝালে তো কাউন্টেবল হতে পারে, কিন্তু তাই না, কিন্তু মাছ তো কাউন্টেবল ইউজ হয় না, অতএব সে মাছ ওয়াটার, মাছ মিল্ক, মাছ টাইম এরকম ক্ষেত্রে ব্যবহার হতে পারে। দেন টু, স্যার ডি নাম্বার বি এন্ড সি আমার কাছে মনে হচ্ছে, অল এন্ড লিটল। আইডেন্টিফাই দ্য ইনডেফিনিট প্রোনাউন ইউজড। ওকে, তাহলে এটা গেল। আমরা বলছি এখানে অল এবং লিটিল নাকি, বি অ্যান্ড সি, তাই তো? ইয়েস স্যার। ওকে, দ্যাট ইজ ডি। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন অ্যান ইনডেফিনিট প্রোনাউন অ্যান্ড ইনডেফিনিট অ্যাডজেক্টিভ? হ্যাঁ এখানে একটু প্রবলেম ছিল, দাঁড়াও আমি এটা এখন মাথায় আসলো। আমরা কি বি এবং সি উভয়কে ধরবো আসলে, বলো তো? অল কি প্রোনাউন হিসাবে বসেছে না অ্যাডজেক্টিভ হিসাবে বসেছে, বলো তো? এই দেখো আমরা এখানে বললাম না যে কখন আমরা তাকে অ্যাডজেক্টিভ বলবো আর কখন তাকে প্রোনাউন বলবো। তাহলে যদি কোনো নাউনের আগে বসে সে, তখন সে হয়ে যাবে কি অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডজেক্টিভ। আর যখন সিঙ্গেল বসবে তখন তাকে আমরা বলবো কি প্রোনাউন। প্রোনাউন। তাহলে এই ক্ষেত্রে অলটা তো শর্টসের আগে বসেছে না, অল শর্টস, সো দিস ইজ নট ইয়েস আ স্যার। প্রোনাউন, প্রোনাউন ইজ অনলি লিটিল। কারণ লিটিল দেখো একা বসেছে, তার আগে পিছিয়ে কোনো নাউন নাই কিন্তু। এই বুঝতে পারছো শিফাত? তাহলে এখানে উত্তরটা হবে কে আমাদের, শুধু স্যার লিটিল। লিটল। ওকে, ইয়েস স্যার। এবার হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ইনডিফিনিট প্রোনাউন অ্যান্ড ইনডিফিনিট অ্যাডজেক্টিভ, এইটা একটু বলো দেখি কে বলবে।
এই বিষয়গুলো কিন্তু খুবই ধীরে এবং সুস্থ মাথায় বুঝবা, তাড়াহুড়ো করার কিছু নাই, তাই না? কারণ এটা এমন না যে তুমি তাড়াহুড়ো করে শেষ করে ফেললে তোমার একাডেমিক লাইফ শেষ, জীবন শেষ। এটা হচ্ছে তোমাকে শিখতে হবে, বুঝতে হবে, এবং এই বিষয়গুলো কিন্তু চাকরির পরীক্ষাতে খুবই মানে কি বলবো, খুবই আসে এবং তোমাকে বিপদে ফেলে দেয়, যে দেখতে একরকম আসলে এটা কাজ। কি এ নম্বর হবে? আচ্ছা দেখি, an indefinite pronoun stands alone, an indefinite adjective precedes a noun। তাহলে আগেরগুলো মিথ্যা কেন? an indefinite adjective stands alone, adjective তো stands alone হতেই পারে না, তাহলে এটা pronoun ও নাউনের আগে বসতে পারে না। an indefinite adjective always modifies an indefinite pronoun, সবসময় কি indefinite pronounকে মডিফাই করে নাকি নাউনকে মডিফাই করে? they are the same thing, তারা একই জিনিস নয়, তাহলে অবশ্যই এ উত্তর, তাই তো? সবাই কি একমত? জি স্যার। ওকে, দেন 4, which one? বুঝতে পারছো না এটা? স্যার বি আর সি হবে কি? আচ্ছা দেখি, বলছে হাউ ডু ইউ টেল ইফ অ্যান ইনডেফিনিট প্রোনাউন রিপ্রেজেন্টস আ পারসন অর আ থিং ইফ ইট ইজ ক্যাপাবল অফ বোথ। হ্যাঁ, যেহেতু যে প্রোনাউনটা দিয়ে ব্যক্তি বস্তু উভয়কে বোঝানো যেতে পারে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমি কীভাবে বুঝবো যে আসলে একে কোন অর্থে ইউজ করা হয়েছে? আদার ইনফরমেশন উইদিন দ্য সেন্টেন্স or context around before or after the sentence determine if could be replaced by a noun। তাহলে কোনটা হবে বলো তো? ডিটারমাইন ইফ কুড বি রিপ্লেসড বাই আ নাউন, এটা তো আমরা নাউন দিয়ে রিপ্লেস করতেই পারি, সেটা তো ব্যক্তি আর বস্তু হোক। শুধু কি নাউন দিয়ে রিপ্লেস করা গেলেই কি আমরা তাকে বলতে পারবো এটা ব্যক্তি না বস্তু? বলো না তো, আমরা বলবো না কি স্যার। এ আর বি, ঠিক আছে তো? এ আর বিটা হচ্ছে আমাদের উত্তর, যে আমরা সেন্টেন্সের অন্য ইনফরমেশন দেখে বুঝবো যে আসলে এটা ব্যক্তিকে নির্দেশ করছে নাকি বস্তুকে নির্দেশ। আমরা এরকম করলাম না, এই যে কোথায় যেন লিখলাম, অল লিখেছিলাম, যে এই অলটা কি করছে, ব্যক্তি না বস্তু বোঝাচ্ছে, সেটা আমি কেমন করে বুঝলাম? আগের, তাই তো, ইনফরমেশন দেখে, আগের ইনফরমেশন দেখে বুঝলাম না আমরা। আমি যদি এখন এইটাকে এমন করে কিছুই নেই এই জায়গায়, জাস্ট আমি এই সব বাদ দিলাম। আচ্ছা আমি এটাকে কপি করে নিই, আমি যদি এইখানে এইভাবে লিখি যে অল আর ভেরি ইন্টারেস্টিং বুকস, তখন এই অলটা দিয়ে ব্যক্তি বোঝাচ্ছে না বস্তু বোঝাচ্ছে? বস্তু। কারণ পরের ইনফরমেশন আমাকে বলাই দিচ্ছে যে আমি আসলে বুক অর্থ ইউজ। কিন্তু যদি বলি অল আর ভেরি ইন্টারেস্টিং পারসনস, তখন ব্যক্তি। তখন ব্যক্তি, তাই তো? হ্যাঁ, তাহলে ইনফরমেশন সেটা আগে বা পরের ইনফরমেশন দেখে হোক, আমি বুঝতে পারবো যে আসলে প্রোনাউনটা ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে নাকি বস্তুকে বোঝাচ্ছে, ঠিক তো? বোঝা গেল নাকি বোঝা গেল না বলো? জি স্যার, বোঝা গেছে স্যার। এবার হচ্ছে ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন। ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন, ডেমনস্ট্রেট মানে কি বলো তো? ডেমনস্ট্রেট মানে কি? হোয়াট ডাজ ইট মিন? ডেমনস্ট্রেট, টু রিপ্রেজেন্ট সামথিং, প্রদর্শন করানো, নির্দেশ করানো, এরকম অর্থে যদি আমরা বলি তাহলে ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন হচ্ছে দূরের বা কাছের এরকম কোনো কিছুকে নির্দেশ করা। যেমন বললাম দিস ইজ মাই পেন, তাই না? দ্যাট ইজ ইয়োর বুক,
এটা বলি না, তাহলে কাছের, দূরের, এটা সেটা, এমন তেমন, এরকম অর্থে আমরা মেনলি এইগুলোকে ইউজ করে থাকি। তাই বলছে ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন্স আর প্রোনাউন্স ইউজ টু রিপ্লেস নাউন্স অর নাউন ফ্রেজেস ইন আ সেন্টেন্স, এই যে রিপ্রেজেন্টিং দ্যাট হুইচ ইজ নিয়ার বাই অর ফার অ্যাওয়ে ইন স্পেস অর টাইম, সেটা সময়ের দিয়ে হোক অথবা স্থানের খাতিরে হোক, সেটা কাছের নাকি দূরের, এই জিনিসটাকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্যই মেনলি ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন ইউজ করা হয়ে থাকে। কারণ কি? বিকজ ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন্স আর লেস স্পেসিফিক দ্যান দ্য নাউন্স অর নাউন ফ্রেজেস দে রিপ্লেস। ইউ মাস্ট ইউজ কনটেক্সট টু ক্ল্যারিফাই হোয়াট ইজ বিং রেফার্ড টু। এখন এখানে কনটেক্সট দেখে বুঝতে হবে, প্রোনাউনটা দেখে বোঝা যাবে না। ইন স্পোকেন ইংলিশ দিস ক্যান মিন হ্যাভিং টু জেস্চার টুয়ার্ড অর পয়েন্ট অর লুক অ্যাট দ্য থিংস অর থিংস ইন্ডিকেটেড বাই ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন। তাহলে যখন আমরা স্পোকেন ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করি তখন তো আঙুল টাঙ্গুল দিয়ে আমরা বুঝিয়ে দিই, তাই না, যে এটা ওইটা তোমার, এইটা আমার, তখন আঙুল আমি কিন্তু ইউজ করছি। বাট ইন রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি হচ্ছে, ইন রিটেন ইংলিশ ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন্স আর ইউজুয়ালি ইউজ টু রেফার টু প্রিভিয়াসলি মেনশন নাউন্স, আইডিয়াস অর টপিক্স। তার মানে যেটা আগে থেকে বলা হয়ে গেছে, আগে কোনো প্রোনাউনকে নির্দেশ করবে। সো হেয়ার আর সাম, দেখো হিয়ার ইজ আ কমপ্লিট লিস্ট অফ ডেমনস্ট্রেটিভ, মানে এই হচ্ছে আমাদের ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন্স ইংলিশের ক্ষেত্রে। দিস, দ্যাট, দিস, দোজ, নান, সাচ, নাইদার, দিজ আর দ্য ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন্স ইংলিশে। সো উই আর কমনলি ফ্যামিলিয়ার উইথ দিস ফোর, না, আমরা এই প্রথম চারটা কিন্তু পরিচিত। দেখো এই নাউন, সরি নানটা কিন্তু প্রোনাউন ছিল। কি প্রোনাউন ছিল? ইনডেফিনিট প্রোনাউন ছিল না নান? বলো তো। নান কিন্তু আমাদের ইনডেফিনিট প্রোনাউন ছিল, কিন্তু সে আবার এখানে এসে দেখো ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন হয়ে গেছে। নাইদারও কিন্তু আমাদের ইনডেফিনিট প্রোনাউন ছিল, সেটা সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল ক্ষেত্রে, এখানে এসে আবার ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন হয়ে গেছে। সো ইন হুইচ ওয়ে ইফ দে আর ইউজ দেন উই ক্যান কল ডেমনস্ট্রেটিভ অর ইনডেফিনিট। হ্যাঁ, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার। ওকে, তাহলে একটু দেখে নেন দেখি কোনগুলো কোনগুলো বোঝাচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে এখন একটু বলো দেখি এখানে কোনগুলো সিঙ্গুলারের সাথে বসতে পারে, কোনগুলো প্লুরাল ফর্মের সাথে বসতে পারে, কোনগুলো সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল ফর্ম উভয়ের সাথে বসতে পারে। এখানে কি দেখে বোঝা যাচ্ছে? সিঙ্গুলার কোনগুলো বলো দেখি এখানে। দিস এবং দ্যাট, এই দুটো হচ্ছে শুধুই সিঙ্গুলার, তাই তো? দিস এবং দ্যাট হচ্ছে শুধুই সিঙ্গুলার। দিস এবং দোজ হচ্ছে শুধুই প্লুরাল ফর্ম, আর বাকি যেগুলো আছে সেগুলো বোথ কেজে বসতে পারে, তাই না? এবার কোনটা কাছে এবং কোনটা দূরে বোঝাতে ব্যবহার হচ্ছে বলো? কাছে অর্থে কোনগুলো? স্যার দিস কাছে, দ্যাট দূরে। হ্যাঁ, দিস হচ্ছে আর দিস এই দুটো হচ্ছে কাছে, আর দ্যাট এবং দোজ এই দুটো হচ্ছে কি দূরের। আর এইগুলো সাচ অবশ্য কাছের, নাইদার অর্থে কাছের দূরের উভয় বোঝাতে পারে। হ্যাঁ, মানে মাঝামাঝি আর কি। আচ্ছা, মাঝামাঝি না। ওকে, তো দেখি এখানে আমরা এখানে অবশ্য দেখিয়েছে যে কোনটা কি অর্থে আমরা ব্যবহার করতে পারি। ওকে, সো ফাংশন অফ মেজর ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন্স হচ্ছে দ্য মোস্ট কমন ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন্স আর যে চারটা বলেছিলাম, যেগুলো আমরা মোস্ট ফ্যামিলিয়ার এবং কমন বলে ধরি। এখানে দিস হচ্ছে কি একই সাথে সিঙ্গুলার এবং কাছাকাছি, দিস হচ্ছে প্লুরাল ফর্ম এবং কাছাকাছি, এই তো। আর যদি আমরা বলি দ্যাট সিঙ্গুলার, যেটা হচ্ছে দূরের, দোজ প্লুরাল ফর্ম, যেটা হচ্ছে দূরের। তার মানে এগুলো যখন আমরা ইউজ করব তখন কোন নাউনকে নির্দেশ করছে সেই নাউন অনুসারে কিন্তু আমরা ব্যবহার করবো। এইগুলো কিন্তু আমাদের লেখালেখির মধ্যে অনেক ভুল হয়। হ্যাঁ, দেখো, ইচ অফ দ্য ফোর মেজর ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন্স ডেসক্রাইব সামথিং দ্যাট ইজ আইদার সিঙ্গুলার অর প্লুরাল অর আইদার নিয়ার টু দ্য স্পিকার। ফর এক্সাম্পল, দিস isn't mine, this is a singular and nearby. Give me that, singular but not near, that is far away. These are really gross, plural and nearby. I forgot to bring those, that is plural and not near, that is far away.
So demonstrative pronouns can also be used to indicate more abstract things such as chronological events. So these are the things actually. Now I am asking you from this sentence whether these are adjective or pronoun. This house is mine and this is my house. So which this is pronoun and which one is adjective? Tell me. এখানে দুটো ইউজ করা আছে তাই না, দিস, এখানে হচ্ছে দিস, কোনটা অ্যাডজেক্টিভ আর কোনটা প্রোনাউন বলো দেখি। স্যার দিস হাউস ইজ অ্যাডজেক্টিভ। ফার্স্ট উপরেরটা অ্যাডজেক্টিভ। হ্যাঁ এটা হচ্ছে প্রোনাউন। নিচেরটা প্রোনাউন। এবার এখানে বলেন মাই এবং মাইন কোনটা প্রোনাউন আর কোনটা অ্যাডজেক্টিভ? স্যার সেকেন্ডটা অ্যাডজেক্টিভ, প্রথমটা প্রোনাউন। আর প্রথমটা প্রোনাউন। ওকে, প্রথমটা প্রোনাউন। এইটাই হচ্ছে সেই ব্যাপার, একটু খেয়াল রাখো। এখানে তো বাকিটা তোমরা পড়লে বুঝতে পারবা, আবারও পড়বা কিন্তু বাড়িতে। হ্যাঁ, ইভেন ফাংশন অফ আদার ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন্স, এইগুলো আমরা একটু দেখে নিই, কারণ এইগুলো আমাদের একটু কনফিউশন সৃষ্টি করে দিতে পারে। যেমন বলা হচ্ছে দ্য লেস কমনলি ইউজ ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন্স আর নান, সাচ অর নেদার। নান অ্যান্ড সাচ ক্যান বি ইউজড অ্যাজ বোথ সিঙ্গুলার অ্যান্ড প্লুরাল ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন্স, নাইদার সিঙ্গুলার হতে পারে। তারপর হচ্ছে নান অফ দিস মেক সেন্স, এগুলো কোনোটারই কোনো সেন্স হচ্ছে না, তারপরে নান ইজ সিঙ্গুলার। নান অফ দ্য পিপল হেয়ার সিমস টু লাইক দ্য কেক আই মেড, নান ইজ প্লুরাল বিকজ পিপল। Then such is the way of life, such are the rules. So here rules actually refers to the plural form and way actually referring to singular as singular in such. So there is a debate. এইখানে একটু গুরুত্বপূর্ণ, এটা মনে রাখা জরুরি এখানে, যে এইখানে আমরা নানকে কিভাবে কি করছি দেখো। There is a debate as to whether none can denote plurality. Some sources argue that none can only represent the singular not one, whereas others claim it can also represent the plural not any. Since none has a long history of being used as both a singular and plural demonstrative pronoun, there is little historical or grammatical basis to support the claim that it can also be treated as a singular. So আমরা we can plural হিসাবে ইউজ করতে পারি। On the other hand, neither is always treated as a singular demonstrative pronoun regardless of the presence of any plural nouns. So neither কে আমরা plural form হিসেবে ইউজ করছি। এর আগে আমরা পেয়েছিলাম plural, তাই তো? তাহলে হচ্ছে দেখো সিঙ্গুলার হিসেবে ইউজ করছো আলি, এর আগে আমরা পেয়েছিলাম প্লুরাল এবং সিঙ্গুলার উভয় হিসাবে, এখানে আমরা শুধু সিঙ্গুলারে বলছি। সিঙ্গুলার আইদারকে আমরা সিঙ্গুলার ইউজ করি, ইজ, এভরি, এগুলো ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সিঙ্গুলার ইউজ করে থাকি। এটা ডেসক্রাইবিং পিপল উইথ ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন, এখন কোনটা দিয়ে ব্যক্তিকে বোঝাবে কোনটা দিয়ে বস্তুকে বোঝাবে সেটা হচ্ছে। ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন্স হ্যাভ অলওয়েজ রিপ্রেজেন্টস নাউন, টিপিক্যালি থিংস, প্লেস, ইভেন্টস, আইডিয়াস অ্যান্ড অ্যানিমেলস। ইন সার্টেন কেসেস, তাহলে মেইনলি এগুলো দিয়ে মানুষকে বোঝানো হচ্ছে না, বিভিন্ন আইডিয়া, অ্যানিমেলস বা কোনো ঘটনাকে নির্দেশ করা হচ্ছে। Which in certain cases, however, some of these pronouns may also be used to describe people. This can only be done when the person is identified by the person's antecedent within the same sentence. For example, those people অর্থাৎ আমরা ইউজ করতে পারি, দ্যাট দিয়ে আমরা কিন্তু পিপলকে বোঝাতে পারি। তার মানে এখানে আসলে যে আমাদের অ্যান্টিসিডেন্ট বলে দিবে whether that particular pronoun is referring to any men or women অথবা থিংস, তাই না? এটা আমরা ওইভাবে বুঝবো আর কি। যেমন একটা উদাহরণ যদি আমি লিখি, সাম পিপল আর কামিং টু ওয়ার্ডস ইউ, তাহলে বলছে সাম পিপল আর কামিং টুয়ার্ডস ইউ, কিছু লোক তো তোমার দিকে আসছে, মনে করে এ বলল। এবার বি বলছে দূরে না, এটা সাম পিপল আর কামিং টুয়ার্ডস ইউ, তাহলে পিপলগুলো কি আমার কাছে না দূরে, কোনটা হবে বলো তো? দূরে স্যার, দূরে। তাহলে কি বলতে পারি? দোজ আর মাই ফ্রেন্ডস, বলছে ওরা তো আমার বন্ধু, ওরা তো আমার বন্ধু। তাহলে দোজটা কি ব্যক্তি না বস্তু বোঝাচ্ছে? ব্যক্তি, ব্যক্তি, তাই না? এবার আমি যদি বললাম এ মনে করো বলছে যে দেয়ার আর সাম বুকস ইন দ্য লাইব্রেরি। আচ্ছা, ইন দ্য আমরা কি বলতে বুক সেলফ,
আমরা বলতে পারি কি, স্যার একটা প্রশ্ন করব? হ্যাঁ বলো। স্যার বুক দিস সেলফে এখানে ইন দা হবে নাকি স্যার অন দা হবে? ইন দ্য বুক সেলফ, ঠিক আছে তো? জি হুম। জি স্যার। তারপর হচ্ছে দেখেন, দিস আর মোস্টলি নভেলস। এখন এই দিস দিয়ে কি বোঝানো হচ্ছে? ব্যক্তি না বস্তু? দিস বস্তু। বস্তু স্যার। দোষটা ইউজ করি, যেহেতু দেয়ার আর বলতে হেয়ার আর সাম বুকস ইন দ্য বুকস, যদি এরকম হতো তাহলে আমরা দিস ইউজ করতাম, যে দূরে বোঝাচ্ছে তাহলে দোজ, অতএব এখানেও দোজ ইউজ করেছি, আমরা এখানেও দোজ ইউজ করছি, তাই না? সেটা কনটেক্সটের উপর ডিপেন্ড করছে যে আমি কোন অর্থে এটাকে আসলে ইউজ করলাম। তো একটু দেখে নিবা। এবার বলা হচ্ছে ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন্স ভার্সাস ডেমনস্ট্রেটিভ অ্যাডজেক্টিভ, যেটা আমি অলরেডি বলে ফেলেছি, তাই না? এই যে দিস হচ্ছে প্রোনাউন, আর দিস যখন কোনো নাউনের আগে বসেছে তখন সে অ্যাডজেক্টিভ হয়ে গেছে। একইভাবে দ্যাট বুক, দিস চকলেটস, দোজ রেসিপিস, এটা একটু দেখে নিবা, তাহলে অ্যাডজেক্টিভ এবং ইয়েটা বুঝতে পারবা। এইবার আমরা একটু কুইজে আসি এটার ক্ষেত্রে। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট আ ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন? এখানে ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন নয় কোনটা? স্যার সি দেয়ার। It is easy to find out that there is not a demonstrative pronoun. Okay, then 2 question. Sir, B. Which sentence uses a demonstrative pronoun correctly? Those Incorrectly. was incorrect. Correctly, which sentence is incorrect? Demonstrative pronoun incorrectly. So those was, এটা কি হয়? না স্যার, এটা তো প্লুরাল বোঝাচ্ছে, ওয়্যার These হয়। aren't, এটা হয়? না স্যার। Then these isn't, এটা কি হয়? না স্যার। সো আই ওয়ান্ট টু ডু দ্যাট, নাকি রাইট নাও, আমি এখনই সেটা করতে চাই, তাহলে দ্যাট ইজ কারেক্টলি ইউজড। দেন 3, হুইচ সেন্টেন্স ইউজেস আর ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন ইনকারেক্টলি? টেল মি। স্যার এটাই বি স্যার, আমি ভুলে ও দুই বলে আচ্ছা, ফেলছিলাম ওকে অ্যানসার। ঠিক আছে। তিনের অ্যানসার সি। ইনকারেক্টলি ডি, তাই তো? বি নো, স্বাস্থ্য প্লুরাল ফর্মও বসতে পারে না? এইখানে হচ্ছে সমস্যাটা এই জায়গায়, নাকি? দেখো সমস্যাটা কোন জায়গায় দেখো তো। মেটার্স আমরা ইউজ করেছি না প্লুরাল ফর্ম, তার আগে কি সিঙ্গুলার বসে, দিস বসে? না না স্যার, হ্যাঁ তাহলে তো দিস হতে না পারতো, স্যার, তাহলে দিস দোষ হইলে হতো। দিস অথবা দোজ হলে হতো, তাই না? হ্যাঁ, কিন্তু মেটার্স হচ্ছে প্লুরাল ফর্ম, তার আগে সিঙ্গুলার কেমন করে বসে? আচ্ছা, যদিও এখানে বলেছে প্রোনাউন, আসলে প্রোনাউন এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। 4 নম্বরেরটা, হুইচ সেন্টেন্স কন্টেইন আর ডেমনস্ট্রেটিভ অ্যাডজেক্টিভ অ্যাজ অপোজ টু আর ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন? তাহলে ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউনের পরিবর্তে ডেমনস্ট্রেটিভ অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে বসেছে কোনটা, সেটা একটু দেখো। পেয়েছো সবাই? স্যার সি মনে হচ্ছে স্যার। সি, হুইচ ওয়ান? স্যার আই উড লাভ টু টেক এ স্ট্রল থ্রু দিস পার্ক। সো হুইচ ওয়ার্ড অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিকেটস দ্যাট দিস ইজ আ ডেমনস্ট্রেটিভ অ্যাডজেক্টিভ? কোনটা? দিস। দিস। দিস, হ্যাঁ স্যার। দিস পার্ক, ওকে। তারপরে হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন।
তো আজকে আমাকে এখানেই রাখতে হচ্ছে, ঠিক আছে? তো জি স্যার। যতটুকু পড়লাম আবারও তোমরা রিভাইজ দিবে, ঠিক আছে? তো ভালো করে রিভাইজ দিবে, কোথাও কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হলে একদম ভালো করে বুঝে নিবে। আর ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউনটা আসলে খুবই সোজাই হবে। ইন্টারোগেটিভ ইনডাইরেক্ট কোশ্চেন, ডাইরেক্ট কোশ্চেন হিসাবে, রিপোর্টেড কোশ্চেন হিসাবে তোমাদের একটু কাজ দিয়ে দিলাম, অ্যাডভান্স কাজ। হ্যাঁ, এই ইন্টারোগেটিভ অ্যাডজেক্টিভ কী হবে, এখন যদি প্রোনাউন বুঝতে হলে কিন্তু এটাও বুঝতে পারবা। রিলেটিভ প্রোনাউনও তো বোঝার দরকার মনে হয় নাকি? তাহলে এই পর্যন্ত তোমাদের কাজ থাকলো রিলেটিভ প্রোনাউনের আগ পর্যন্ত, ঠিক আছে? রিলেটিভ প্রোনাউন ডেফিনেশন এর আগ পর্যন্ত, মানে ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন তোমাদের হাতে ছেড়ে দিলাম, মনে থাকবে তো? এই পর্যন্ত জি স্যার। পড়া থাকলো। ওকে, হ্যাঁ স্যার। তো ঠিক আছে, তাহলে আজকে এ পর্যন্তই। হ্যাঁ, রমজান কিছু বলতে চাচ্ছিলা, হাত তুলেছিলাম মনে হচ্ছে, খেয়াল করা হয়নি। রমজান, আচ্ছা, অন্য কোনো সমস্যা ছিল হয়তো।